создание организации под названием Фонд поддержки выходцев Таджикистана в Российской Федерации главной целью являлся права и защита для трудовых мигрантов. Эти права и защита для трудовых мигрантов на тот момент, в 2001 году, это порядка были 800 тысяч наших соотечественников, почти миллион. Но они нуждались именно в помощи наших соотечественников, которые имели закалку советского государства. Потому что первые, которые ушли из Таджикистана, на тот момент после гражданской войны, это люди, которые были имеющие образование высшего, среднего. Но поскольку наши граждане стали количество энное, можно назвать, на территории государства, фонд имел цель в дальнейшем создания или иметь печатный орган. И в 2005 году, после кропотливой работы наших соотечественников, в частности волонтеров фонда, мы решили создать газету. Газета для того, чтобы наши могли читать. Тогда вообще не было хорошо, интернет даже не был устроен. Люди хотели читать. Люди не получили вообще информации. И благодаря нашей газете, вот, в 999 тысяч штук в месяц, ежемесячная газета была. А газета главное в чем? В частности, ущемление их прав. Тяжелые положения даже были наших соотечественников, отбывавших наказания в тюрьмах, пропавших без вести. На поиски своих детей приезжали из Таджикистана, в частности, особенно которые женщины приезжали искать своих детей здесь. Это все мы фиксировали одновременно и публиковали, раздавали нашим гражданам. Общероссийское общественное движение – это единственная организация на постпространстве СНГ, в частности, Республики Средняя Азия. Именно таджики достигли. Именно эта организация, те люди, которые мне помогали, они достигли самого главного, получили регистрацию Министерства юстиции Российской под названием Общероссийское общественное движение «Таджикские труды и мигранты». А печатным органом, соответственно, стал газета «Голос Таджикистанца». «Голос Таджикистанца» создался 8 сентября, как раз накануне суверенитета Таджикистана, 9 сентября. Вот мы празднуем ежегодно, празднуем 8 августа, но поэтому мы перевели сейчас на декабрь месяц, чтобы у нас возможности появились сегодня говорить о телевидении. Вот одновременно и отметить день десятилетия, и отметить, соответственно, связано с тем, что открытие телевидения, интернет. Поскольку вы знаете прекрасно, что наши граждане хотят получить правильную информацию. Вот наши журналисты с помощью вас, соответственно, другими, дают сегодня возможность, дают кислород нашим гражданам правильно действовать. И канал телевизионный, это будет мощнейший канал, как наша газета. Это начальная стадия, это старт молодых. Будет еженедельно выходить, еженедельно на час, на полтора, на два, ту информацию, которую должны получить наши граждане, о работе, о деятельности не только руководителя диаспоры Шарипова, а членов, о волонтеров, о региональных представителей. И самих мигрантов, такие положения находятся, чтобы они именно не шли в той пути, который их обманывают. Здесь будет более демократично. Поэтому народные газеты мы называем, когда в государстве создается народное государство. Когда мы находимся в Таджикистане, мы когда за пределом страны, поэтому создали газеты для трудовых мигрантов. Мы создаем с вами телевидение, это к тому, что наши граждане не были завербованы. А еще раз показать чистоту нации. Самое главное, сохранить нашу религию, который ислам. Помимо этого, еще у нас хватает невыплаты заработной платы, выехать на места, к работодателям выехать на месте, поговорить. Это съемки надо показывать. Это хороший фрагмент. И о хорошем надо говорить. Я хочу, чтобы вообще и сегодня, и в будущем наши трудовые мигранты, которые находятся в России, которые уже находятся в Таджикистане по различным предлогам, которые они были депортированы, чтобы открылось то взаимопонимание, которое у нас были между Россией и Таджикистаном. Поэтому мое поздравление всегда направлено к тому, что счастье и радости в каждой семье. В частности, тот человек, который сегодня сделал много, это люди наши, это наши молодые парни, это наши девочки, которые ехали на заработки. Они ради сохранения семьи, ради того, чтобы помочь своим родителям. Я надеюсь, что и они тоже будут много чего говорить, когда в этот день каждый человек имеет свободно высказать свои точки. Поэтому говорит свободный микрофон, открытые выступления. Думаю, когда об этом мы будем говорить, это есть те принципы, которые и в России, и в Таджикистане должны соблюдать по отношению к человеку.
آفتابون میخوام رفتم میشه اون بخش دوی کازونو در دوی بخش درخت منیم درو چی میخواش بکنم سلام میرم دستی حرکتی به خدا گوش داد چی میسیم میگفتم میگیریم مایلش گرفتم میکنش اون بالا اون چون میشه واتساپ دا اون جرا انا مرة إذا بكي أبانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اولا دست عاجزانه به سوی خداوند می‌برداریم که این وبای عصر از سر بندگان دور بگردان و این کسانی که در این راه خدا در این ماهی بزرگ خیر کرده علی خود متفای مذکوری ما پروردگار کرامت ذخیره دنیا و آخرتشان بگرداند. کسانی که در این راه خدمت ها کردند اینها را این چنین در دفتر اعمالشان نوشته بگرداند. اهل بیت و خاندانشان پروردگار یک صبر جمیل عطا بگرداند. پروردگار در این ماهی بزرگ صفاتان بی خطر کنه خوجه خضر راهبر کنه. الله اکبر. دیگه یک چیز زوره میکنم و شما التجا میکنم که وقتی برادری ما در روی دستای ما جان داد تقدیر به که فرزند شهرسی آمده نتونست بینشه در روی دست ما جان داد اگه وقتی جان داد روش چی خیلی که آدم میخنده همون خیلی بود و یک خاطر بوده همون خیلی که برای شما میکنه همون خیلی که خداوند نصیب شما کرده به دست ما کرده ما هیچ که شما هیچ انتظار نداریم. اگر فرزنداتون در غریبی باشه کوشش کنید که در پیشتون باشه. فقط یک گپ میگفت که اگر مرا امکانیت میشود من نمیمونم فرزند یک زنک بیاین اخواه بیاین دبز دستیم بیاین در روسیه بیستگی زنک به جا خب خدا تمام خودش فرزند نکنه رنگ کرامت شریف شما. یا آدمی که همه عمرش در بین روز گذشته که فقط مالش در معدن خودش بود فامیلی زنگ میزنه خطلانی زنگ میزنه سعودی زنگ میزنه حصاری و قراطی زنگ میزنه فقط یک گپ میگن که خدا رحمتش کنه.
دعای بسیاری مستجاب میشه. ما اشما هیچ تمنا نداریم. اگر یکم کم بوده کرده باشیم به هر حال به شما بخشش میکنیم. اگر کسی هم کم بودی کرده حتی دشمنش هم کم بودی کرده باشه ما برای خدا بخشیده میشه. دیگه حوالش به خداوند. سلام علیکم. چه بود برادری ما نیست. او برادری که تا امروز غنی ملت بود، غنی مهاجر بود، غنی مردمی که در زیر مشتی لغت مردمی زگونه بود. ما فلان کار بکرد برای مردم یک سکهی گویش فروخته او که مردمی مهاجر بود بیدار یک سال شد، 10 سال شد بیدار یک دیگه در خانهش نام شد به درخت انها برای همه برادر ما دعا کنید در حق جوان مردا دعا کنید که مرد شدن در کنه در این جمعیت فقط با مردم پستی شدن در کنه نه به مردم بالایی شدن در ما از روی مردم عادی آدم هستیم نه از مردم بالایی اون ناش هم میخوره متاسفانه امروز جمعیت ایران شد برای همین در حق برادر من چند نمیتونه کسی که ما کشیده گرد کسی که صورت دیده گرد فرزند خونه اینه که در رسه یک شخص نباشه نه که توجیه برای همین خداوند همین مردم مهاجر که هست از زیر ظلم آزادش کنه صاحب نان شده صاحب خانه و در شده صاحب زندگی خود شده و پدر و مادرای خود را احترام کنه بگذار که همه ما فقط در راه الله در راه خداوند در راه آن کسی که ما را خلق کرده است فقط دعا کنید که جوان مردایی که این روز فکر ملت کردن و فکر مردم عادی را کردن یک آن گورشان پر نبود خانه های همه شما آباد باشد خدا یکم بخیر چرا هم بودیر یکم غمان نکنید یکم تشکر برای همه من اگر بدم بسیار وقتا نمیگیرم بخشش برای که که ما مشاهد اول آخر باشد هیچ که گفتن نمیتونست که من چند روز و ساعت دقیقه برادری من خیلی بود که فقط میخندید من نمیگفتم که اون میمره فکر میکردم ممکن 50 100 سال دیگه عمر بینه خیلی فکر میکردم نه که خدا دیگه در کار بشه نمیبرد بسیار حیاتش در روسیه گذشت همه عذابا را دید ای ملت کشان دید ای ملت بیگانه هم دید ای سال 2001 تا 2017 در روسیه کار کرد 2.5 سال که در تاجیکستان بود کار روسیه را پیش میبرد اگر فرزنداتون رو نبودید ولی فرزندای اون میخوان که در حق فرزندایی که در روسیه هم کو اینان پدرشون باز خیر کنن میشه روزای نزدیک برای پشمون چی میخوام که در کجای بشینید فقط یک گپ بگین که خداوند رحمتش کنه یا شما هیچ طلب ندارید فرزنداتون در روسیه باشه بگن که کرامت فراموش نکنن البته بچه روسیه کار خیر رحمت شایسته جنت دیگر بود گوشانا فرمود پیش گوشانا بشان همنشین بوریانی بیش دیگر بود روزم رحمت و مغفرت کنی باران رحمت و مغفرت در سر کنگیره دونی و فرزندان و خاندان آنها صاحب جمیع اطراف خداوند و خبردار خیر و صفوات کردگی شما و در راه قبول بگردانید همه مثالی یقین دوران که روز دستوری پیغمبران پروردگار فرزندان شناس خیر برکت و دولت شما به چندان گردانید خداوند دوی خوب و نیک و نصیب و روزیمان بگردانید این بلا و خطر آیتسر بنده و بگردانید رحمت همتون این باری میکرده که ما فیض‌آباد 3 قشلاق میروم مهرآباد کاغریز داره میبینیم و یکم تا زیادی میگیره که ما بود یکم کسی بیتی ای خدای جان خدا هیچی بود از جان خدا هدیه کردیم ثوابی سنوری تلاوت قرآنی کریم را برای صلی الله علیه و سلم اولاد و اجدادشان اختر علایشان فرزندتای مادرشان خاتمه زهرا خدیجه که برای خاتمه
گذشتگان‌های همین منزل مکان اولینی آخرین اول خصوصا این جامعه دین نورفته همه حاجیه ها بودیانی همه قدرها حرکت کردن خدا نصیب نگردن الله پروردگار خبر کشان پر نور کنی ایمان کشان همراه کنی قبل لنگرت و سیراب کنی نور غلمانات که هم نشین کنی جمالتت مشرف کنی الهی پروردگارم خدایا خداوندا الله جای کشان بهشت جنت کنی پاکا پروردگار رفتگی های رحمت ماندگی الهی پروردگار ماندگی بچه کچشان اولاد اجدادشان به خدا صبر ای پیغمبر عطا کن الهی پروردگارم خدایا خداوندا همین یا خلق رحمت قدرها و ای کریان پروردگار الهی جای کشان بهشت جنت کند الهی دستگیر آخرت کند الهی پروردگارم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم مغفر لي ولوالدي والأستاذين والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين از ما غیر دعا میرد بریم یخن را بریم چون که چای دولار Ali, hala uzun olmuş olacak. Varna bu bizlik kattamız, karma çayı hadiye kıgamlı. İleri çizere kadar Lola konan tanıcılar şahıda sapına mahiyana ekatana sarıkakana asana mehmet ekatana rohatına davlata koy deyimini deyim. برای یاری رساندن به این گونه شخصان و امروز بهوده نیست مثال در فدراسیون روسیه مهاجران مختلف زیاد هستند فرزند ممکن هر یکی ما در آنجا باشد پدران ما یا که شوهران ما در آنجا کار و فعالیت میکنند که این شخص همچون حامی حقوقی آنها در آنجا یعنی که حقوق و تمام وظیفه‌های آن را حمایت میکنند در آنجا در حالتی به وقوع آمدن یگان اما این شخص بزرگ مثال دستیاری دراز میکردند از من و شما تنها امروز میسر نگشت به این شخص بزرگ که مخصوص خودشان آمده به شمایان مثال کمی هم باشد در این ماه شریف رمضان کمک کنند و میسر گشت که مثال به مانند من معلمه و مانند ما که امروز با شما روبرو شویم این کمک ها را رسانیم از ما تنها یک دعا است که دعا برای آباد گشتن آخرت این شخص تنها دعا میکنیم تشکری آدم اون نیته طرف رفته است همه هر یکتان خداوند شریفتان دانشگاه شود و همه وقتی نمازم و وقتی دعام و همین میگی که حضور گفتگیه شریف دعا کنتان اگر سر ما عثمان خدا خواهد زمانات که شود من این تکاوان نیست شود همه اتان با تنسیت و خاطری جمعیت اما وقت سربلند گردیشان این محلی ما و گل با این شگرد من امروز من تاجیکستان هم ده حاضر اگر خدا خواهد اگر نمودیم هر کیزیم اسپاره و رفته اسپاره و تقسیم حاضر رسیه تاجیکستان هم ده حاضر 300 کس و تقسیم شدگی باشد رسیه هم ده حاضر 500 کس و تقسیم مهاجرا و کدوسی اونجا که به پرودکت نشینن گفته پرودکت و یا تامین کردن مهاجر بندهایی که حاضر همون جنده کار میکنند کار نکرده خواننده همونا و هم اخلاق تقسیم کردگی برای آدم اکن خدا جاشان رحمت بزن درستشان آباد کنند خدای پروردگار این دنیا در نتیجگی باشد خدای پروردگار باید آمین
درگاهشان خداوند کریم